حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم کو مستفیض کریں۔ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نہ کوئی مقرر ہوں نہ واعظ ہوں، محبت میں آپ لوگوں کی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ چند منٹ جو بھی بولوں اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، مکتب آپ کے یہاں 1.5 مہینے سے ہم تذکرہ سن رہے تھے کہ مکاتب میں مسابقہ ہو رہا ہے۔ جو اساتذہ کرام آپ کے محنت کر رہے تھے وہ پورا کے پورا وفد عقل کو آیا۔ حضرت وستانوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی صاحب سے کئی گھنٹوں میٹنگ کی، پورا نظام بتایا۔ جامعہ کے بڑے حضرت نے، حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی، ان کی پیٹھوں کو تھپتھپایا اور الحمدللہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ان کو اسی مجلس میں آنے کی تاریخ دے دی۔ اس سے پہلے کئی افراد آئے تھے تاریخیں مانگنے، لیکن قسمت میں نہیں تھا۔ رب کریم قضا اور قدر کے مالک ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے اس پروگرام کے لیے ایسی تیاریاں کی کہ میں علماءوں میں بات کروں گا تو ان کو یہ کتاب دوں گا، میں ڈاکٹروں میں بات کروں گا تو یہ کتاب دوں گا، میں عوام میں بات کروں گا تو یہ کتاب دوں گا۔ اس طرح سے اتنی تیاری کر کے ہزاروں کتابیں پوری گاڑی بھری دی۔ گزشتہ 2 دن پہلے جب ہم حضرت کے ساتھ نکلے تھے، انوا تک وہ گاڑیوں میں کتابیں بھری ہوئی تھی، لیکن حافظ اسحاق صاحب نائب رائی سے محتمم کا انتقال ہونے کی وجہ سے حضرت واپس عقل کو چلے گئے اور ان کی جگہ پہ پھر حضرت نے ہم اس وقت کو روانہ کیا کہ آپ جا کر ہماری طرف سے معذرت فرما دیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ شہر میں ایسے علماء دیے ہیں جو آپ کے بچوں پر محنت کرتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے گھر میں بچہ فجر پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ماں باپ نہیں پوچھتے۔ گھر میں بچے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا یہ ماں پوچھے گی کہ بیٹا کھانا کھایا، لیکن ماں یہ نہیں پوچھے گی کہ بیٹا نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ استاد پوچھے گا۔ بچہ دسترخوان پر اپنے آپ کو بٹھا دے گا، ماں روٹی سالن دے دے گی، بیٹا سب ابا امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا یہ دیندار گھرانہ پوچھتا ہے۔ ورنہ بچہ تو بیچارہ ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، سنت کے مطابق بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ مکتب کے استاد نے سکھایا ہے اس کو کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ عظیم احسان ہے ان اساتذہ کرام کا اس امت پر جو 2000 3000 4000 5000 کی نوکری کر کر ان معصوم بچوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں اللہ رب کریم ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری کرتا ہے۔ ان کے خزانوں کے اندر رب کریم رزق دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو جو محنت اور مجاہدے میں لگاتے ہیں وہ سنت نبی اور اللہ کی محبت میں لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر کر لگاتے ہیں۔ وہ صرف نسبت کا خیال کرتے ہیں کہ یہ امت پڑھے گی تو ہماری آخرت بنے گی۔ والدین ان مدارس میں ان کو بھیجتے ہیں تو صرف ایک مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر حافظ قرآن بنے گا تو یہ مجھے جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ کسی اسکول اور ٹیچر کے پڑھنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا اقرا ورتقی کما ترتل منزل کے آخر آیت تقرؤها۔ کسی قرآن نے کسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا
हाफिज कुरान के बारे में कहा कि कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात को चढ़ता जा, तेरी आखिरी मंजिल वही होगी जहां तेरा कुरान का रुकना होगा। हम ये जाने हमारे नौजवान बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी तोतली जबान है, कुछ नहीं आता, मदरसे में आए थे तो खाली स्लेट थे, कोरा कागज था। हमने खुद देखा होगा, आप अपने बच्चों का तजुर्बा कीजिए, उनकी जो जिंदगी बचपन की थी, 4 साल 3 साल के जब वो थे और जब आप मकतब में उनको ले जाते थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी तख्ती होती थी, उनको अलिफ और बा की शनाख्त नहीं होती थी। यही वो मुदर्रिसीन और यही वो मकतब के मुदर्रिसीन है, ये वही इमाम है जो तुम्हारे 3-4 हज़ार रुपए की तनख्वाह में तुम्हारे मासूम बच्चों की जिंदगी को संवारते हैं। आप यकीन जानिए, इन असातिज़े किराम के एहसान को मानिए, इन्होंने सिर्फ निस्बत का ताल्लुक रखा है। निस्बत किसे कहते हैं? कलामुल्लाह की निस्बत अल्लाह के साथ है, रसूलुल्लाह के साथ सुन्नत नबी की निस्बत है। इन्होंने हदीस को सुनाया, बच्चा खड़ा होता है, घर में आता है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात पहली हदीस सुनाता है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन उसके दिमाग में वो बैठ जाती है, जिंदगी भर के लिए वो बैठ जाती है कि अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। जो भी अमल करेंगे, नमाज पढ़नी है तो नियत करनी है, फजर की 2 रकात सुन्नत है, फजर की 2 रकात फर्ज है, इन दोनों रकात में सिर्फ नियत का फर्क है। इन असातिज़े किराम ने उस तालिब इल्म को, उस नौजवान मासूम बच्चे को ये सिखा दिया कि बेटा सबसे पहली जो हदीस है वो नियत है, तुम जैसी नियत करोगे वैसे अमल होंगे। तुमने अगर फजर की नमाज में 2 रकात पढ़ी और नियत की है कि सुन्नत, तो वो सुन्नत अदा होगी, और नियत की कि फर्ज, तो वो 2 रकात फर्ज बन जाएगी। इतना बड़ा फर्क है। आप यकीन जानिए, इन असातिज़े किराम ने हदीस सिखाई, इस हदीस का ताल्लुक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह रब्बे करीम ने हजरत जुनैद बगदादी को आप जानते होंगे, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत बड़े पहलवान थे। ये कैसे अल्लाह वाले बने? निस्बत, मोहब्बत। उन्होंने निस्बत से मोहब्बत की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उन्होंने मोहब्बत की थी, अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद कर दिया। बहुत बड़े पहलवान थे। जिस दरबार में वो रहते थे, उस दरबार के बाहर एक आदमी आता था, रोजाना आता था और ऐलान करता था कि जुनैद से मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। रोजाना दरबार जुनैद के पास आता था और ऐलान कर देता था कि भाई कोई है जो तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता है। धीरे धीरे बात ये बादशाह सलामत तक पहुंची। बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा कमजोर, नहीफ, कमजोर आदमी शाही पहलवान से, लेकिन बादशाह ने कहा ये रोजाना आ रहा है, चलो एक दिन ऐलान कर दिया कि चलो फला वक्त में फला मकाम पर कुश्ती होगी। हजरत जुनैद तैयार हो गए, अखाड़े में पहुंच गए, वो कमजोर आदमी भी पहुंच गया, दोनों में हाथापाई शुरू हुई। तो हाथापाई शुरू होने से पहले उस कमजोर आदमी ने कान में कहा, जुनैद एक बात सुन, मैं हजरत फातिमा की नस्ल से हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूँ। एक जंगल में हजरत फातिमा के खानदान से कुछ अफराद पड़े हैं जो फख्र फाका से भूखे हैं, रोजाना मैं बाजार आता हूँ, शर्म के मारे हाथ फैला नहीं सकता, लेकिन किसी न किसी तरह ये सोचकर कि मैं कुछ करूं, यही एक शक्ल समझ में आई है कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो जरूर उनके औलादों से भी मोहब्बत करोगे, इसलिए हमने आज ये सोचा कि आपसे कुश्ती लड़ ले और हम आपके सामने कुश्ती लड़ेंगे, आप हार जाएंगे, मुझे इनाम मिलेगा। आपने आज अगर हार मान ली तो मैं नाना जान से तुम्हारी सिफारिश कराऊंगा। हजरत जुनैद के बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान में जब ये आवाज पहुंची, कुश्ती शुरू हुई, थोड़ी देर हाथापाई हुई और हजरत जुनैद ने अपने आप को पछाड़ दिया। तारीख में आता है हजरत जुनैद की जो कुश्ती खेलने वाले अफराद देखने वाले थे, बादशाह ने कहा कि कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी मर्तबा कराई गई, दूसरी मर्तबा भी हजरत जुनैद ने अपने आप को हरा दिया, तीसरी मर्तबा हुई, तीसरी मर्तबा भी हरा दिया। हजरत जुनैद बगदादी के सामने जब यह हार आई तो बादशाह सलामत ने हजरत जुनैद को अपने शाही पहलवानी से हटा दिया और बदनाम कर दिया।
اور بہت برا بھلا کہا اور پورے گاؤں میں ان کی بدنامی کرائی، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دل خوش تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں نے ایک ایسے آدمی کو عزت دی ہے جس کا تعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. گھر پر گئے، گھر والوں نے ان کو برا بھلا کہا، گھر والے سست کہنے لگے، گھر والے کہنے لگے جنید تو نے تو ہماری ناک کاٹ دی، آج تو نے ہمیں برباد کر دیا. لیکن حضرت جنید ان کے بھی تانے سنتے رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نسبت سے تعلق سے عزت دی. رات میں بستر پر سوئے ہیں، رات میں جیسے ہی آنکھ لگتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں جنید آج تو نے میرے خاندان کی عزت کو اونچا کیا ہے، آج سے اللہ تیری عزت کو اونچا کرے گا. رب کریم نے ان کو وہ عزت دی. پہلے ان کو جنید کے نام سے لوگ جانتے تھے، اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نسبت. انہوں نے حدیث سکھا دی، انہوں نے اپنی نسبت کو اللہ کے نبی سے جوڑ دیا. تمہارے معصوم بچے نے حدیث سیکھ لی، تمہارا معصوم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑ گیا. تم نے اپنے معصوم بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی محبت سے جوڑ دیا. آپ نے اپنی اولادوں کو دین سے جوڑا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ دیا. میرے عزیز ساتھیوں، دنیا فتنوں کے دور سے گزر رہی ہے، ماحول خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے. ہمارا معصوم بچہ بھی اگر گھر میں رو رہا ہے اور وہ چپ نہیں ہو رہا ہے تو ماں خاموشی سے اس کو ایک موبائل دے دیتی ہے کہ لے بیٹا گیم کھیل. اب اس کے اندر وہ اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے، مجھے ستا نہیں رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں دے رہا ہے. وہ بچہ آگے چل کر جب بڑا ہو کر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، وہ جب بڑا ہو کر ماں باپ کو گالی دینے والا بنتا، وہ بڑا ہو کر جب ماں باپ کا نافرمان بنتا تو وہی مولانا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. ہم نے ہمارے بچوں کی تربیت کو بگاڑ دیا. ہمارے بچے مدارس کی لائن سے، ہمارے بچے والدین کی محبت کے عادی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ محبت میں سے کھانے بٹھائے. ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم الگ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو الگ کھانے بٹھا دیتے ہیں. ہم اپنی لائف اچھی الگ گزارتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو الگ روم میں سونے دے دیتے ہیں. نہیں، ہمارا بچہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، ہمارا بچہ ہماری نگاہوں کے سامنے کھائے. ہم اگر دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں تو ہم سنت کے مطابق بیٹھے اور اپنے معصوم بچوں کو ساتھ میں بٹھائے اور کہیں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا، لقمہ گر جائے تو اٹھا لینے کا. یہ اگر تربیت ہماری ہوتی رہی تو یہ بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے. یہی بچے ہمارے بڑھاپے کے کام آئیں گے. آج دوپہر میں ایک فون آیا تھا 60 سال کا بوڑھا ہے، رو رہا تھا فون پر اور کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک نکاح کی ضرورت ہے. قاری عمر صاحب گواہ ہے، وہ رو رہا ہے. وہ اپنی کہا میرا بیٹا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے چائے پینے کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرا بیٹا اور میری بیوی اوپر سے اترتے نہیں ہے، مجھے پورا دن نیچے رہنا پڑتا ہے، کھانے کے لیے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ حالات اس وقت آئیں گے جب ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے. ہم یہ مت سمجھو کہ میں جو کما رہا ہوں تو میری اولاد کے لیے کما رہا ہوں. جس نے جو کمایا وہ یہی رہنے والا ہے اور جس نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ آخرت میں ساتھ آنے والا ہے. عرب کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد الراجحی، خرچے کے اوپر بول رہا ہوں. ہم مکتب میں بچوں کو بھیجتے ہیں، الحمدللہ بچے جاتے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں اور جا کر پھر 100 روپے 150 روپے 50 روپے جو فیس ہوتی ہے وہ دیتے وقت ہمارے والدین ہمارے ذمہ دار کتراتے ہیں. ارے یہ وہ دولت ہے، اس پہ تو جتنا لٹایا جائے کم ہے. تم قرآن کی تعلیم پر دے رہے ہو، اس پر دینے میں ہمارے جیب سے پیسہ کیوں نکلتا نہیں ہے؟ دنیا کی دولتوں پہ ہمارے پیسے کیسے خرچ ہوتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں جب کسی فیشن کرنے کے لیے، عید کے کپڑوں کی خریدی کے لیے جاتا ہوں تو اپنے لباس کو 5,000 10,000 میں ایسے ہی خرچ کر دیتا ہوں. کسی طرح سے کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں تو لاکھوں روپے قرضہ لے کر اپنے کاروبار کو شروع کر لیتا ہوں. ان معصوم بچوں کی زندگی کو بنانے کے لیے اگر ہمیں 100 روپے مہینے کے دینے پڑ رہے تو اس میں ہمارے لیے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں اور بہنوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ کچن کے اندر ہمارا ایک ڈبہ ایسا ہو جو روزانہ صدقہ کے طور پر، ان بچوں کی معصوم کی پڑھائیوں کے طور پر، ہمارے گھر میں کوئی آفت نہ ہے اس کے لیے ایک ایسا ڈبہ ہو جس کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ڈالتے رہے اور مہینے کے آخر میں جتنا جمع ہو جائے
किसी मकतब के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, किसी मदरसे के अंदर दे दिया करें तो हमारी ज़िंदगी के हालात भी सुधरते जाएंगे। मैं कह रहा था अरब में एक मस्जिद है और राजही, ये वाक़या बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बड़ी मस्जिद है, हरम के बाद सबसे ज़्यादा गर्दी उस मस्जिद के अंदर होती है, बनी है वो बहुत बड़ी मस्जिद, और उसको एक शहजादे ने बनाई है। उसने किसी का ताउन नहीं लिया उसके बनाने में, पूरी मस्जिद बनाई, किसी का ताउन नहीं लिया। मस्जिद बन गई, इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह होने के बाद जब वो सोया तो ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो, साथ में चले। कहा ये महल है आपका, आपने अल्लाह के घर की तामीर कराई है, ये घर आपका है। शहजादा बहुत खुश हुआ महल देखकर कि अल्लाह ने मेरी खिदमत को कबूल कर लिया, मस्जिद बनाई थी मैंने। बाहर जब निकले तो हूबहू उसी तरह जैसा इन शहजादे का महल है उसी तरह एक दूसरा महल भी है। तो शहजादे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी हसद की बुनियाद पर नहीं, रश्क की बुनियाद पर पूछता हूँ कि ये दूसरा महल किसका है। शहजादे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये महल उस बुढ़िया का है जिसने तुम्हारी मस्जिद में ताउन किया है। ये ख्वाब देखते ही शहजादे की आंख खुल गई। कहा मैं अपनी मस्जिद बनाई है और उस मस्जिद में मैंने किसी का ताउन नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक बुढ़िया है जिसने तुम्हारी मस्जिद में ताउन किया है। घबरा गए, पूरी फौज को बुलाया, जितने मजदूर थे सबको बुलाया, सब निगरां को बुलाया और कहा कि इस मस्जिद में किसका ताउन लिया है। कहा किसी का नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक मस्जिद बनी है, सामान मैं लाया हूँ, मजदूरी मैंने दी है, तमाम सामान मेरे सामने आया है, इसमें किस औरत ने इसमें ताउन किया वो बताओ। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा एक बुढ़िया है। बोले कौन है, क्या ताउन किया? पता नहीं ताउन क्या है, लेकिन एक मर्तबा एक बुढ़िया आई थी और कहा था ये अल्लाह का घर बन रहा है, बंद क्यों हो गया? तामीर हो रही थी, इसमें अभी बंद क्यों है? तो हमने कहा था कि अम्मी जी पानी निकालना है और मोटर चल नहीं रही है। तो वो गई और अपने घर से डोल रस्सी ला कर दी थी, डोल और रस्सी पानी निकालने के लिए ला कर दी। शहजादा समझ गया कि उस डोल और रस्सी की वजह से अल्लाह ने उसको, शहजादे ने कहा वो औरत को चल, अपनी फौज के साथ गया। तारीख के अंदर लिखा है कि शहजादा उस बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया से कहता है अम्मी जान कैसे हैं? कहा बेटा अच्छी हूँ। बुढ़िया, अम्मी जान तुमने उस मस्जिद में एक मर्तबा डोल और रस्सी से पानी निकालने के लिए दिए थे, वो कहाँ है? तो अम्मी ने कहा, बुढ़िया ने कहा कि ये नहीं। शहजादे ने कहा अम्मी जान ये कितने की है? कहा 2 दीनार की, 2 रियाल की है। अच्छा। शहजादा कहता है ये 10 रियाल ले लो और ये डोल रस्सी मुझे दे दो। अम्मी कहती है कि नहीं ये तो मैं नहीं दूंगी। शहजादा कहता है 20 रियाल ले लो। अम्मी कहती है कि नहीं मैं ये नहीं दे सकती। 50 रियाल, 100 रियाल, 10,000 रियाल तक सौदा हो गया। बुढ़िया मना करती रही, शहजादा बोली लगाता रहा कि ये डोल और रस्सी मुझे दे दे अम्मी, ये 10,000 रियाल तुम ले लो लेकिन ये डोल और रस्सी मुझे दे दे। वो बुढ़िया कहने लगी ए शहजादे में ये डोल रस्सी कैसे दे दूं? जिस तरह आज रात तुझे ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा घर दिखाया है, इसी तरह आज रात में भी मुझे भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा घर दिखाया है, वो इस डोल और रस्सी की बरकत से। तो प्यारे साथियों, अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में बहुत देता है, लेकिन अगर राय के दाने के बराबर भी हमने इन मेहमान रसूल पर, इन पढ़ाने वाले असातिज़े किराम पर, इनकी ज़िंदगियों के बनाने वाले पर, जो कुरान को और हदीस को सिखा रहे हैं, इन पर खर्च किया तो हमारा पैसा कभी ज़ाया नहीं होगा। ज़रूर अल्लाह हमारा दुनिया और आखिरत में उसका बदला देने वाला है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।